آئیے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم کر کے باآواز سے بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وأہل بیتہ وأصحابہ وبارک وسلم وصلی وسلم علیہ وعلیہم اجمعین۔ معزز سامعین، ہم اور آپ خوش نصیب انسان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ماہ صیام یعنی رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ خوش نصیب ہے وہ شخص، خوش نصیب ہے وہ عورت، خوش نصیب ہیں وہ مومن مومنات مسلمین مسلمات جن کی روح قفس عنصری سے رمضان المبارک کے مہینے میں پرواز کرتی ہے۔ خوش نصیب ہے نا وہ انسان، مسلمان مرد عورت، عاقل و بالغ ہو یا بچے جوان بوڑھے جو بھی ہوں، وہ انسان خوش نصیب ہے جن کی موت رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا کرتی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، تفاسیر میں لکھتے ہیں اور فقہا فرماتے ہیں کہ جو انسان رمضان کے مہینے میں اگر وہ انتقال کر جاتا ہے تو جب انسان کو قبر میں ان کے چاہنے والے، ان کے وارثین، ان کے رشتہ دار ان کو قبر میں اتارتے ہیں، قبر میں اتارنے کے بعد فرشتے اب وہاں پہ ان کو اور کوئی سوال و جواب نہیں کرتے۔ ارے بھائی، وہ انسان خوش نصیب ہے جس انسان سے قبر میں سوالات قبر نہ کیا جائے، ہے نا بھائی وہ خوش نصیب انسان۔ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا کریں کہ پروردگار جب بھی میری روح قفس عنصری سے پرواز کرے تو دن جمعہ کا ہونا چاہیے اور مہینہ رمضان کا ہونا چاہیے، دن جمعہ کا ہونا چاہیے اور مہینہ رمضان کا ہونا چاہیے۔ پروردگار ایک نہ ایک دن تو مجھے اپنی بارگاہ میں بلائے گا، ایک نہ ایک دن تو مجھے موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ پروردگار موت کے مزہ چکھنے کا وقت وہ مقرر کرنا میری قسمت میں جبکہ مہینہ رمضان کا ہوگا اور دن جمعہ کا ہوگا۔ پروردگار یہ میری آخری خواہش ہے، اس خواہش کو تو مکمل فرما لے، اس کے علاوہ اور مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ یہ انسان کی خواہش ہونی چاہیے، یہ انسان کی سوچ ہونی چاہیے۔ آج آپ کی سوچ کہاں چلی گئی؟ ہماری سوچ کہاں چلی گئی؟ اے میرے غجور مسلمانوں، رمضان جیسے پوتر مہینے میں آپ اپنی زندگی کو گزار رہے ہو، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو رمضان کے مہینے کو پانے کے بعد بھی 26 سال کی جوانی ان کی گزر رہی ہے، اپنی بیوی سے بولتا ہے کہ میری بیوی تو میرے لیے دوپہر میں کھانا بنا۔ اس کی بیوی اگر انکار کرتی ہے تو اپنی بیوی کو طلاق دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اپنی بیوی کو بولتا ہے اگر تو میرا کہنا نہیں مانے گی تو تجھے طلاق دے دوں گا، اگر تو میرا کہنا نہیں مانے گی تو میرا مار کھائے گی۔ بیوی بھی ڈر ڈر کے جو ہے اپنے شوہر کا کہنا مانتی ہے، مجبوراً چولہا کے پاس بیٹھتی ہے اور اپنے بچے کو، اپنے شوہر کو، وہ جو شوہر ان کا جو ہے بالکل غلط راستے پہ چلتا ہے، دین کے راستے پہ عمل نہیں کرتا، دین کے راستے پہ نہیں چلتا، اپنے شوہر کو وہ کھانا بنا کے دیتی ہے، وہ شوہر کھاتا ہے اور بیوی کو بولتا ہے کہ تو بھی روزہ مت رکھ۔ اے میرے غجور مسلمانوں، سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ اس دنیا میں آپ کتنے دن رہو گے؟ آپ شہر میں جا کر کے دیکھیے، شہر کا ہر بچہ نماز پڑھتا ہے، شہر کی جوان لڑکیاں نماز پڑھتی ہے، شہر میں تو کچھ ایسی لڑکیاں، ایسی جوان بچے ہیں
जो 1 बजे के बाद 2 बजे कमोबेश उठ के तहज्जुद की नमाज भी पढ़ती है। क्यों? उनको मालूम है कि दुनिया फानी है, दुनिया बका नहीं है। दारे फानी से दारे बका की तरफ हमको रहलत करना होगा। शहर के लोग अक्लमंद हुआ करते हैं, उनकी सोच ऊंची हुआ करती है, उनका दिमाग ऊंचा हुआ करता है, उनकी सोच ये हुआ करती है कि मुझे इस दुनिया से कभी न कभी अलविदा कहना होगा, कभी न कभी इस दुनिया को छोड़ना होगा, और जिस दुनिया में मुझे हमेशा रहना है वहां की मुझे तैयारी करनी होगी। वहां के आदमी अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को हाथ पकड़ पकड़ के, उंगलियां पकड़ पकड़ के मस्जिद के दरवाजे तक लेके आते, उनका बच्चा भी पीछे में नमाज पढ़ना शुरू। एक हम है, एक आप है, समझने की कोशिश नहीं करते। ऐ मेरे गज्जूर मुसलमानों, आपके सामने में रमजान का महीना आया, आपके सामने में यह रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं यहां पर बैठे हुए, कुछ लोग ये बहाना करेंगे, हजरत मेरी तबीयत इतनी खराब रहती है कि डॉक्टर ने हमें कहा है कि अगर आप 2 घंटा से ज्यादा भूखा रहेंगे तो आपकी तबीयत जो है ज्यादा खराब हो जाएगी, आपकी तबीयत बिगड़ने का जो है खदशा हो जाएगा। इसीलिए जो है आप ऐसा न करें। लेकिन मेरे गज्जूर मुसलमानों, तफासीर का जब आप मुताला करेंगे, फुकाए किराम की किताबों का मुताला करेंगे, तो आपको पता चलेगा, आपको मालूम होगा, ये जो आपके ऊपर, हमारे ऊपर रब्बे कदीर ने रमजान के महीने में रोजा रखना फर्ज किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके ऊपर रमजान के महीने में रोजा रखना फर्ज किया, तो दूसरी तरफ अगर कोई उज़्र शरई है तो आप उस रोजा को काट भी सकते हैं, उस रोजा को छोड़ भी सकते हैं, उस रोजा की कज़ा आप बाद में अदा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान अगर हालत मर्ज में इस तरीके से वो गिर गया है, इस तरीके से वो बीमार है, इस तरीके से वो बीमार है कि हकीकत में वो बीमार है, उज़्र शरई की बिना पर अगर आपने रोजा छोड़ा तो उस रोजा का कोई कफ्फारा नहीं है। सिर्फ एक रोजा अगर आप छोड़ते हैं तो रमजान के बाद एक रोजा की कज़ा एक ही रोजा है। समझ रहे हैं आप? एक रोजा की कज़ा एक ही रोजा है। अगर उज़्र शरई पाई गई तब, और अगर उज़्र शरई अगर पाई नहीं गई तो एक रोजा की कज़ा नहीं बल्कि कफ्फारा देना होगा। कज़ा में आपको क्या करना होगा? अगर आपने उज़्र शरई के मुताबिक जो है रोजा नहीं तोड़ा, रोजा नहीं छोड़ा, वैसे ही आपने रोजा इफ्तार कर, वैसे ही आपने एक रोजा को छोड़ लिया, तो कहा फरमाते हैं कि एक रोजा के बदले में आपको मुतवातिर कंटिन्यू 30 दूना 60 दिन रोजे रखने होंगे, तब जाकर के एक रोजा आपका मुकम्मल होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? समझ रहे हैं ना? तो मेरे गज्जूर मुसलमानों, जब एक रोजा छोड़ने के बदले में हमको 2 महीना लगातार रोजे रखने पड़ेंगे, तो क्या मतलब होता है हमको एक रोजा छोड़ने का? उससे अच्छा यह कि हम एक रोजा अभी ये कर लेंगे। भाई, इंसान की नीयत, बुखारी की पहली हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात, बुखारी शरीफ की पहली हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात। इंसान के अमल का दारो मदार जो है वो नीयतों पर होता है। आप अगर ये नीयत कर लेंगे कि आने वाला कल जो होगा शनिचर वो मैं रोजा रखूंगा, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद कवी है, ना आपको ज्यादा भूख सताएगी, ना आपको ज्यादा प्यास सताएगी, ना किसी चीज का कोई गलबा आपको सताएगा। आपको नियत करना होगा कि जो ये मेरा 30 रमजान चलेंगे, या जो मेरा ये 30 रोजा चलेगा रमजान के महीने में, जो 29 रोजे चलेंगे, जितने रोजे चलेंगे, मैं अहद करता हूं और मैं ये जो है पक्का यकीन के साथ में इरादा करता हूं, परवरदिगार तूने जो रमजान का महीना नाजिल किया है, इंशाअल्लाह जो ये 29 रोजे होंगे या जो 30 रोजे होंगे, इंशाअल्लाह सारा का सारा रोजा रखने की मैं नियत कर लेता हूं। तो परवरदिगार भी आपके साथ में इंशाअल्लाह अच्छा सलूक फरमाएगा। अगर आपकी नीयत बिल्कुल ढुलमुल यकीन हो
کہ روزہ رکھیں گے تو یہ ہو جائے گا, روزہ رکھیں گے تو وہ ہو جائے گا. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا. اب کچھ لوگوں کی جگہ آگے خالی ہے, وہ جگہ کو پر کریں. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمدین نبی الامی جی وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی وسلم علیہ وعلیہم اجمعین. معزز سامعین کرام, سطح ذہن پر بہت ساری باتیں جی ہاں انشاءاللہ سطح ذہن پر اتنی باتیں ہماری آ رہی ہیں. اللہ کا فضل و کرم ہے, بزرگوں کا صدقہ ہے, ماں باپ کا سایہ ہے کہ جب میں تقریر کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اتنی باتیں میرے ذہن پہ آ جاتی ہیں, اتنی باتیں میرے ذہن پہ آ جاتی ہیں. میں وقت کی قلت ہونے کی بنا پر جو ہے میں آپ کو ساری چیزیں نہیں بتا سکتا. البتہ ایک بات اور یہاں پہ یاد رکھ لیجئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معزز سامعین, یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. ایک روزہ کو اگر آپ چھوڑ رہے ہیں تو ایک روزہ کے بدلے میں آپ کو 30 روزے نہیں بلکہ 30 دنوں 60 روزے رکھنے ہوں گے. جب ایک روزہ کے بدلے میں ہم کو 60 روزے رکھنے ہوں گے تو ہم کیوں ایک روزہ چھوڑیں بھائی؟ سمجھنے کی بات ہے, سوچنے کی بات ہے. یہ ہمارے کچھ غجر نوجوان مسلمان جو ہیں رمضان کو چھوڑ دیتے ہیں, رمضان کے مہینے میں روزہ کو چھوڑ دیتے ہیں. اے میرے غجر مسلمانوں, روزہ کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان کسی روزہ دار کو اگر افطاری کے وقت ایک گلاس پانی پلاتا ہے تو گویا کہ وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے, ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسا وہ بندہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جمع ہو. بہت بڑی بات ہے نا. اور فرما رہے ہیں, یہ میں نہیں کہتا, ہو سکتا کہ میری بات آپ کو جھوٹی ہو جائے, کوئی اور نہیں کہتا کہ ہو سکتا کہ جھوٹی ہو جائے. اللہ کے رسول, آپ کا پیغمبر, ہمارا پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں کوئی اگر انسان کسی انسان کو اگر ایک گلاس پانی سے ان کا روزہ افطار کراتا ہے, یعنی افطاری کرنے کے لیے اگر ایک گلاس پانی پیش کرتا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ایک گلاس پانی پلانے کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ان کے سارے گناہوں کو ایسا مٹا دیتا ہے, ایسا مٹا دیتا ہے, لگتا ہے کہ وہ انسان آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا. صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ, یہ حکم کب کا ہے؟ کیا یہ حکم سفر کا ہے یا حضر کا ہے یا اس جگہ کا ہے جہاں پہ پانی میسر نہ ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حکم عام ہے. عام حکم کا مطلب یہ ہے کہ انسان کہیں پر بھی ہو, اگر نہر فرات کے قریب میں ہو, نہر فرات سے ایک گلاس پانی اٹھا کر کے کنارے پہ کوئی انسان روزہ افطار کے لیے بیٹھا ہو, ایک گلاس پانی نہر فرات سے لے کر کے ان کو پلا دے, اس پانی سے وہ روزہ افطار کر لے, وہ بھی یہی حکم ہے جو عام حکم ہوا کرتا ہے. اے میرے غجور مسلمانوں, ہم ہیں, آپ ہیں, سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. ہر دن کھلائیے, 2 آدمی کو ہر دن کھلائیے, 1 آدمی کو ہر دن کھلائیے. آپ پورے ڈھیپوٹلا میں سروے کیجئے, کوئی نہ کوئی آپ کے یہاں بیوہ ضرور ہوگی, کوئی نہ کوئی آپ کے یہاں مساکین ضرور ہوگی, کوئی لاچار ضرور ہوگا, کوئی ایسی عورت ہوگی جن کا بیٹا ان کو کما کے نہیں دیتا ہوگا, جن کا شوہر ان کو کما کے نہیں دیتا ہوگا, یا کسی کا شوہر مر گیا ہو, کسی کا بیٹا نہیں ہو. وہ عورت کھانے پہ مجبور ہے, ان کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے ان کو کھلائیے آپ. جو انسان نادار ہے ان کو کھلائیے آپ, جو مجبور ہے ان کو کھلائیے آپ. اور میں یہاں تک کہتا ہوں, اللہ نے آپ کو اگر طاقت دی ہے, جماعت کے ساتھ کھلائیے, 10 کو کھلائیے, 20 کو کھلائیے, 50 کو کھلائیے. جب ایک کا یہ عالم ہے تو 100 کا کیا عالم ہوگا.
होगा। ऐ मेरे गज्जूर मुसलमानों, और दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि जो इंसान रमजान के महीने में किसी को रोजा इफ्तार कराता है तो फरिश्ते उनके लिए मगफिरत की दुआएं करते हैं। सुभान अल्लाह। अब चाहते हैं कि फरिश्ते मेरे लिए मगफिरत की दुआ करें, तो हर दिन किसी न किसी को खिलाइए। जो रोजा रख रहा है उनको हर दिन खिलाइए, एक को खिलाइए, 100 को खिलाइए। इंशाअल्लाह आपके खाने में कभी कमी नहीं होगी। इंशाअल्लाह रब्बे कदीर आपके खाने में बरकत अता फरमाएगा। और आगे हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जो इंसान किसी इंसान को, रोजादार को इफ्तार कराता है तो यहाँ तक ही महदूद नहीं कि वह इंसान के लिए फरिश्ते दुआए मगफिरत करते हैं। यह बात तो है ही है, आगे यह भी है जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, जो फरिश्तों के सरदार है, उनके लिए मुसाफा करते हैं। इंशाअल्लाह अगर आपने खिलाया है, आपने पिलाया है, तो आपके साथ भी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुसाफा करेंगे। आपको एहसास हो या ना हो, लेकिन वो आपके साथ में मुसाफा जरूर करेंगे। ऐ मेरे गज्जूर मुसलमानों, रमजान के महीने में इस तरीके से चलिए, इस तरीके से चलिए। सिर्फ रोजा रखने का नाम यह नहीं है कि सेहरी हम खा लिए और इफ्तार के वक्त हम इफ्तारी कर लिए, पूरा दिन भूखा रहे। यह रोजा का नाम सिर्फ नहीं है। रोजा का नाम तो यह है कि किसी की गीबत से बचे, यह रोजा है। किसी की चुगली से बचे, यह रोजा है। झूठ बोलने से बचे, यह रोजा है। जिना करने से बचे, यह रोजा है। डकैती करने से बचे, यह रोजा है। इन सब चीजों से बचिए, इंशाअल्लाह आपका रोजा कामिले तकमील तक पहुंच जाएगा। एक भाई का ये सवाल था मेरे पास कि हजरत हम सेहरी में जाग नहीं पाए या बेदार नहीं हो पाए, हम सेहरी नहीं खाए हैं, अलबत्ता हम भूखे भूखे रोजा रख लिए, क्या रोजा होगा? क्या रोजा होगा? तो हमने उनसे कहा कि आपने सेहरी अगर नहीं खाया था, आपने नियत कर लिया कि मैं रोजा रखूंगा, आपने अगर सेहरी नहीं खाया था, तो कहा फरमाते हैं कि उस इंसान का रोजा मुकम्मल हो जाता है। समझ रहे हैं आप? मगर सेहरी खाने में बहुत बरकतें हैं, बहुत फजीलतें हैं। आप सेहरी खाएं, उसके बाद रोजा रखें, क्योंकि सेहरी में जितनी फजीलतें हैं, इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो सेहरी के फजाइल के बारे में आपके पास इंशाअल्लाह जरूर जिक्र करूंगा। दूसरी बात यह है कि हमारे और आपके डिबटुल्ला में कमोबेश शायद दूर दराज से लोग आए होंगे, मस्जिद खचाखच भर गई है। क्या हफ्ते में एक ही दिन आप नमाज पढ़ेंगे? और रमजान के महीने में रब्बे कदीर ने जो रोजा फर्ज किया है, जो 29 रोजा होगा तो 29 तरावी भी होंगी ना। 29 रोजा होगा तो 29 तरावी भी होंगी। और तरावी पढ़ना यह सुन्नत गैर मौकेदा नहीं है। तवज्जो के साथ सुनिएगा। ऐसा नहीं कि सुन्नत गैर मौकेदा है, पढ़ेंगे तो सवाब, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं, नफल नहीं है। ये सुन्नत मौकेदा है। क्या है ये? सुन्नत मौकेदा है। इसको जो जान बूझ करके छोड़ेगा तो गुनहगार होगा। आप रोजा रखने के साथ साथ पंजगाना नमाज की पाबंदी कीजिए, और ईशा के वक्त, ईशा के फर्ज नमाज के बाद जो है, सुन्नत पढ़ने के बाद जो है आप तरावी पढ़िए, तरावी के बाद जो है आप वितर पढ़िए, वितर के बाद जो है आप नफल पढ़िए, तब आप अपना घर जाइए। ऐ मेरे गज्जूर मुसलमानों, सिर्फ एक चीज का मजा मत लीजिए, ये आप खुश नसीब हैं, हम खुश नसीब हैं कि रमजान के महीने में हम जिंदा हैं। जब हम जिंदा हैं तो जितना सवाब लूटना है हम लोग लूट लीजिए, फिर ये महीना चला जाएगा तो पछताते रह जाइएगा। उनके दिल से जाकर के पूछिए जो रमजान के महीने में आधा रोजा किया, आधा छोड़ा, उनके दिल से पूछिए आप 15 रोजा जो छोड़े हैं आपको कैसा लगता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो रोजा रखता है वो सेहतयाब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि रोजा रखेंगे तो कमजोर हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने जब फरमाया कि जो रोजा रखा वो सेहतयाब हो गया, तो आप भी रोजा रखें, इंशाअल्लाह सेहतयाब हो जाएंगे। मौला करीम हम सबको उसवे हसना पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए।